Garmala Namo Dindaran Namo Siddharan Namo Ayriyanam Namo Vijjayanam Namo Navasavasalam Eso Panchanamuka Savapaparanam Savasimpanam Namo Ingalam Namo Ariyandanam Namo Siddharanam Namo Ayriyanam Namo Vijjayanam Namo Navasavasalam Eso Panchanamuka Savapaparanam Savasimpanam Namo Ingalam Namo Ariyandanam Namo Siddharanam Namo Ayriyanam Namo Vijjayanam Namo Navasavasalam Eso Panchanamuka Savapaparanam Savasimpanam Namo Ingalam Vasagaram Badam Baram Nam Kamagaram Kumisarvin Nagalam Misarvimanda Kanti Dari Dosia Mamaka Sagaro Mari Dutya Jandiosam Dosremno Tujya Paramavi Vavarminatri Yamaki Lokacham Tuhasamatila Desindam Nitapavaya Baye Pavanti Avigyanam Vivara Marindam Iya Santu Maya Savati Barani Barinayena Kali Vijavim Bavivi Pasajina Janda Bavivi Pasajina Janda Om Namah Bhashna Sai Vishwajindavayade Rim Dharena Uttavat Madhivayade Shanti Tushti Mahaprabhuti Kati Vidaye Om Rim Vedal Vedal Sarvadi Vedasari Jayajita Kemya Keparajita Yanada Disham Paler Virahe Rekshar Vidya Devinada Om Asyavasa Namasatra Trilokanatham Chadushashi Surim Ratri Vasanti Jamarehi Sishanti Dvarmana Parshijana Pratakalpatrutava Chure Dustavadam Pure Vantadam Nada, Pure Mantadam Nada, Mangalam Bhagavana Miro, Mangalam Gauta Prabhu, Mangalam Stuli Bhadra Dedin Usmangaram, Namo Darvara Vaidiva Nivari, Parate Yoganadaya Mahavirataya, Kalyar Varivara Amjadava Imajaram, Vishwam Oiren Devam Mandizinatandram, Ambute, Amrutavasi, Labdidara Vandar, Sri Guru Gautam Samani Manamaji Dundatar, Sarva Adishtapanashaya, Sarva Abhishtardaya, Saral Labdhinaraya, Sri Gautama Swami Namaha, Sarva Bhipsit Zaltaram Labdhinabdhinayakam, Ganesham Gautamasham Nahami Tudayakam, Tailokya Bijam, Parmesha Bijam, Sadhyan Bijam Jangajayam, Yamnam Duktam Vidharis Dim Sa Gautamo Yachiduvadidamai, Siddha Jala Samrisa, Sora Durishimajat, Manushiram Pami Gani Undu Arayat, Shetrum Jasamo Tiratne, Ekau Savone, Gautam Sarika Gurune Yamani Siddha Jalir Mandala Maradeva Rovenda, Yovala Dharam Nivan Ponamu Vivadiyenda, Vani Divanasami, Tuvijatara Yaribida, Gahadisapala Turinda, Sayavrakanyavati, Gajaratna Samarula, Kabagacham Surakshaka, Yakshindro, Manmudroyam Vidani Nukaroda, Saramangalangalan, Baksanyo Apekshahe Haganwadi Amas અને સાથે સાથે આજે જ ચૈત્ર સુધી એક કંપન છે એટલે ગુડી પાડવો પણ આજના દિવસે છે બેસતો મહિનો આજના દિવસે છે અને ઘણા સમાજ આજના દિવસને બેસતું વર્ષ પણ માને છે ગુડી પાડવો ઘણો માંગલિક ગણાય છે વન જોયું મુહૂર્ત કહેવાય છે એવા આજના દિવસે અમે પ્રાચીન પ્રભાવશાળી બિલેરિયાજી પાસના પરમાત્મા પ્રાચીન છે પ્રભાવશાળી છે અને ભવ્ય જીન મંદિર એટલું ભવ્ય છે અને એટલું આકર્ષક છે એટલું મનમોહક છે એટલી કારીગીરી ત્યાં કરેલી છે કે આપણે એવું લાગે કે આબુ પાછ આવી ગયા છે આબુની કારીગીરી આપણને યાદી રહ્યા છે એટલું ભવ્ય અને 52 જિલ્લાને સાથે છે અને આટલું હોવા છતાં પણ સુવિધાઓ પણ ઘણી બધી છે ધર્મશાળાની વિશિષ્ટ વિવિધ રૂમો બધી જ સુવિધાઓ ઘણી સુંદર છે અમને ઘણો આનંદ છે ચૈત્ર માસ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે શાશ્વતી ઓલીના દિવસો નિકટ આવી રહ્યા છે શાશ્વતી ઓલીની આરાધના સમૂહ રીતે આ બિલાડી તીર્થમાં કરવા માટે અમારા ભાવ હતા ઘણા બધા લોકોએ એ માટે લાભ પણ લીધો છે અને છતાં પણ દેશ વિદેશની યુદ્ધની સ્થિતિના કારણે ચિંતા પણ ઘણી હતી છતાં પણ એમાંથી રસ્તા નીકળ્યા છે અને નિશ્ચય કર્યો છે કોઈ પણ ભોગે ઓલી કરવાની છે અને જે એડજસ્ટમેન્ટ કરવી પડે એ કરીને પણ ઓલી થશે જ માટે કોઈએ પણ એ બાબતની ચિંતા રાખવાની નથી જેટલા ભાગશાળી પધારશે એમને બધાને યાદગાર આનંદ થશે એમાં મને કોઈ શંકા નથી એ સિવાય પણ આ બિલિયારી તીર્થમાં જ બીજુ બાજુમાં જ 2 મિનિટના અંતર ઉપર દેખાય છે
ઉર્જા તીર્થ કરીને છે, ત્યાં પણ એટલું ભવ્ય દેરાસર, એટલા ભવ્ય ચૌમુખજી પરમાત્મા છે, 4-5 પરમાત્મા એટલા ભવ્ય દિવ્ય છે, સમૂહ શરણ છે, અને ત્યાં પણ એટલી કારીગરી છે. અમે તો બહુ આનંદમાં છીએ વાગસાલીઓ. તમને બધાને પણ બેસતો મહિનો, બેસતો નૂતન વર્ષ બધા માટે ખાસ શુભેચ્છા છે. અને ખાસ 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 આગ્રહપૂર્વકની એક પ્રેરણા છે કે ચૈત્ર મહિનાના આયનબિલ થાય, હોળીની આરાધના થાય તો અતિ ઉત્તમ છે. ન થાય તો પણ બની શકે તો ઓછામાં ઓછા 3 આંબિલ કરવાની ભાવના રાખ્યો. ન થાય તો પણ 1 આંબિલ કરવાની ભાવના જરૂરથી રાખ્યો. અને એ પણ ન થાય તો પણ દરરોજ જગ્યાએ 9 પદના એક પદની 20 માળા ઓમ રીમ નમો અરિયંતાણમ, ઓમ રીમ નમો સિદ્ધાણમ, ઓમ રીમ નમો આયર્યાણમ, ઓમ રીમ નમો વંશયાનમ, ઓમ રીમ નમો રસવસાવણમ, આ રીતે 9 પદની એક રોજની ઓછામાં ઓછી 20 માળા જણવાના ભાવ બધા જ રાખજો. ભયંકર વિષમ પરિસ્થિતિમાંથી સમગ્ર વિશ્વ પસાર થઈ રહ્યું છે, પણ સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિ થાય, સમગ્ર વિશ્વમાં જે કહેવાય છે બધાને સુખાકારી રહે, આનંદ રહે, એ માટે આપણે પ્રયત્ન કરવા છે. અને માટે સર્વશ્રેષ્ઠ આરાધના આપણે મળેલી છે, પંચ પરમેશ્વરીની આરાધના બધાએ કરતા રહેવાનું છે. અને બની શકે તો કોઈ દિવસ દેખવાથી ઓછામાં ઓછા 108 નવકાર ગણ્યા વિના આપણે રહી શકીએ નહીં. દરરોજના મિનિમમ 108 નવકાર ગણવાના જ એવી આપણે બધાએ પ્રતિજ્ઞા લેવાની છે. કારણ ઘણી વિષમ સ્થિતિમાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છે, અને આપણે સુખરૂપ રહેવું હોય, નિર્વિઘ્ન રહેવું હોય તો નવકાર સિવાય કોઈ આરાધ આપણા માટે શ્રેષ્ઠ સ્તંભ, આધાર સ્તંભ નથી. માટે ભાગશાળીઓ બધાને ખાસ 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 પ્રેરણા છે, જરૂરથી જીવનમાં બની શકે તો જેમ 3 ટાઈમ ખાધા વગર ચાલતું નથી, 2 ટાઈમ 3 ટાઈમ ચા વગર ચાલતું નથી, એવું તમે કહો કે 1 માળા ચાલેલી નવકાર મંત્રની 5 અથવા 10 માળા દરરોજ ગણવી જ જોઈએ. અને ન પણ ગણી શકો તો ભાવ તો રાખજો જ કે નવકાર જ શ્રેષ્ઠ છે અને નવકાર જ તારક છે. માટે વાત્સલ્યો તમને બધા ખુશાલ રહો, કુશળ રહો, આનંદમાં રહો. અમે પણ અહીંયા ઘણી સારી તીર્થલ આવી ગયા, એને પણ 3-4 દિવસ થઈ ગયા છે. હજી સંપૂર્ણ ચૈત્ર સુદ એટલે ચૈત્રી પૂનમની ઓલીની આરાધના પણ અહીંયા થવાની છે. ઓલી દરમિયાન પણ જે કહેવાય છે 3 દિવસનું મહાન એવું અર્હત પૂજન જે કહેવાય છે એની પણ આરાધના લીધી થશે. અને ત્યાર પછી જે કહેવાય છે ચૈત્ર વધમાં પણ અમારી સ્થિરતા રહી જ છે. અને પછી વર્ષી તપના 27 તપના પારણાનું આયોજન પણ જે કહેવાય છે એ નિમિત્તેનો 5 દિવસનો મહોત્સવ, એ નિમિત્તેના સમૂહ અઠ્ઠમ વગેરે બધી આરાધના અહીંયા જ ગોઠવવામાં આવેલી છે. અને આનંદકારી રીતે, મંગલકારી રીતે અને ભવ્યતમ થશે. બધા આનંદમાં રહો, મંગલ રહો. અમને અમારા બધાને આશીર્વાદ. ધર્મલાભ.